जदि आपण जीवन में सफल हेबाकु चाहुचंती तेबे मोर एही वार्ता को अवश्य शुणन्तु। भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती समय आपणकर, आपण चाहिए तो ताकू सुना मनाई पारिबे, नहेले सोईकी सारी पारिबे। समय आपणकर हालत देखिकी बदली थाए। तुम मनरे जदि खराब विचार आसुची तेबे ताकू कालिकी रखंतु एवं भल विचार आसिले आज ही करंतु। पिठी सबु बेले मजबूत करी रखंतु, कारण साबास और धोखा ए दुईटी जाक केवल आपणकर पिठी पछपटू ही मिली थाए। निजर खुशी को अन्य ऊपर निर्भर करिबा बंद करंतु, नहेले सबु बेले अन्यर गोलाम होइकी रही जिबे। काहाकू साहाय्य करिबार अछि तो बंचिथिला बेले करंतु, मरिबा परे तो परलोक माने भी करिथांती। समय मनीष को सफल बनाई न थाए, बरं समयर सठिक व्यवहार ही मनीष को सफल बनाई थाए। निज स्वप्न को पाइबा पाई निज को पागल हेबाकू पड़ी थाए। किए किछि भी कहंतु, आपण सर्वदा निजे निज को शांत रखंतु। चिंता दूर करिबा पाई केवल गोटिए मात्र उपाय अछि। केवल आखि बंद करिकी सकाळ और संध्यारे बास गोटिए मंत्र कहंतु। भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती जेउ मनीष समस्तंकर खुशी चाहिए, समस्तंकर भल चिंता करिथाए, सेही मनीष ही सबु बेले जीवन रे एका रही जाए। जेउ मनीष तार निजर कष्ट को काहा को कहे नहीं, एहार अर्थ एहा नुहे कि तार जीवन रे सबु किछि भलरे अछि। से मनीष ता निज भितरे ता कष्ट को लुचेई लुचेई रखी जीवन काटिबा को पसंद करि थाए, कारण ताको जणा अछि एठी केही कहार साथ दियंती नहीं। भगवान कहंती आपण पछे चिंतारे मरी जांतु कि रागरे पागल होई जांतु, किंतु गोटे कथा सबु बेले मने रखिथिबे, कहार गोड़ तले पड़िकी आगो को बढ़ंतु नहीं, बरं निज गोड़रे छिड़ा होई सफलता हासिल करंतु। आपणकर बयस और पैसा को नेकी केबे गर्व करंतु नहीं, कारण एहा केबे भी स्थायी नुहे, एहा केतेबेले भी सरी जाई पारे। अन्यर विपद समय रे केबे हसंतु नहीं, बरं ताकू साहाज्यर हाथ बढ़ांतु। जदि आपणकर खराब समय रे आपण धैर्य रखंती तेबे विश्वास करंतु, विष उगाड़िला बाला भी आपणकर किछि भी बिगाड़ी पारंती नहीं। भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती जदि तुमर परिश्रम तुमर अभ्यास बनी जाए तेबे तुमर सफल भी आपे आपे बनी जीव। किछि एमितिका जिद्दी करिबा सिख, ताकू हासिल करिकी रख। इंटेलिजेंट से होई न थाए जे स्कूल रे सब बेले टॉप करी थाए, इंटेलिजेंट तो से होई थाए जे जीवन रे टॉप करी थाए। एका चलिबा सिखंतु, जरूरी नुहे कि आज आपणको साथी रे जे अछि काली की हुए तो से न थाई पारे। ठीक अछि काली ठारू करिबी, एही शब्द आपणको केबे सफलता करिबा पाई देब नाही। निजको परिश्रम रे घांटी दियंतु, हारिबा परे आउ थरे चेष्टा करंतु, विश्वास करंतु सफलता आपणको पाद को छुईब। आपणको कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करी रखंतु। चिंता करिबा ठारू भल कामरे करी देखांतु। निद आउ निंदा उपरे जेउ व्यक्ति विजय प्राप्त करि थाए, सेही व्यक्ति ही जीवन रे सफल हेबाकू सक्षम होई थाए। एहा केबे भी देख नाही कि कौन करा जाइछि, सबु बेले एहा उपरे फोकस कर कि कौन करिबा पाई बाकी अछि। जीवन रे केबे हेले भी कौनसी काम आरंभ करिबाकू पछकू हटि जिबे नाही, काहेकि ना छोटो काम करिबार लाज प्रायतः सबु लोकंकू बड़ हेबारु रोकी देई थाए। आज जो माने बड़ लोक होइछंती बा ना प्रतिष्ठा करिछंती, सेमाने समस्ते केबे ना केबे छोटो ही थिले।
ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହାର ମାନ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଚେଷ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କେବଳ ଗୋଟେ ତରଫରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି କାହାକୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ଆସିଲେ ସେହି ଲୋକ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବ। ଯେବେ ଆପଣ ଅସଫଳ ହେବେ ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼ାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ସର୍ବଦା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଓ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସମସ୍ୟା ତ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ହେଲେ ସମାଧାନ କରିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ନିଜେ ଜଣେ ସମାଧାନର ମାଧ୍ୟମ ହୁଅ। ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହୁଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ରଖିଛ, ତେବେ ତୁମେ ହିଁ ସଫଳ ହେବାକୁ ହକଦାର। ଯଦି ମଣିଷ ନିଜର ଭୁଲରୁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେବେ 100 ଜନ୍ମ ବି ତାକୁ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ଭୁଲରୁ ଆମ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କର, କେବେ ବି ଡରନି, ତେବେ ଯାଇ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ନଚେତ୍ ଜୀବନ ସାରା ସମସ୍ୟାକୁ ଡରି ଲୁଚୁଥିବ ସିନା, ହେଲେ ସମସ୍ୟା ତୁମ ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାର ବାର ଅସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଚାବି ପେନ୍ଥାର ଶେଷ ଚାବିରେ ତାଲା ଖୋଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଦରକାର। ତେଣୁ ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାରି ଅଜବ ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକେ। ଥରେ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଦେଖ, କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ ତୁମକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ ତୁମକୁ ତଳକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ନିଜକୁ ଏତେ ସଫଳ ବନାଅ କି ଯେମିତି ଲୋକ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତୁମକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ଲଢ଼େଇ ଏକା ଲଢ଼ିଥାଏ, ନିଜ ରାସ୍ତା ହିଁ ଏକା ସ୍ଥିର କରିଥାଏ, ଲୋକଙ୍କ କଡ଼ା କଥାକୁ ସହି ଯାଇଥାଏ, ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ମନରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନା ରଖିନଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଏହା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଠିକ୍ କର୍ମ ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିସାବ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମତଲବୀ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ମତଲବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମତଲବ ରଖିବାର ଅଛି ତ ନିଜ ମତଲବ ଉପରେ ମତଲବ ରଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନା ଆମ ଧନ ନା ଆମ ଶରୀର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆମ ପବିତ୍ର ମନ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ମନରୁ ସବୁ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା ପରେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ, ଏହା ତୁମ ଭ୍ରମ ଅଟେ। ବରଂ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଏହା ହିଁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆପଣ କେଉଁ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଏହା କେହି ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁ ସମୟରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ଏହା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତି। କେବଳ ବିଷ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଏ ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ କଥା ହିଁ କାଫି ଥାଏ ମାରିବା ପାଇଁ। ଚିତ୍କାର କରି ତ ସେହି ଲୋକ କଥା ହୁଏ ଯିଏ ମିଛ କୁହେ, ଆଉ ସତ୍ୟ ତ ଧୀରେ କହିଲେ ବି ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପି ଉଠିଥାଏ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ପିଠି ପଛରେ ତୁମ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଲୋଭ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିଥାଏ। ନିଜର ସମସ୍ୟା ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ବି ଜଣେ ଆସିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଜାକ ବନାଇବା ପାଇଁ ହଜାରେ ଲୋକ ଆସିଯିବେ। ଦୋଷ ନ କରି ଯେତେବେଳେ ଦୋଷୀ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଚୁପ୍ ରଖିବା ଭଲ, କାରଣ ଚିତ୍କାର କରି କେବେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ପ୍ରମାଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି କି ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଭରପୁର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରହିଯିବେ, ଆଉ ସୁଖ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବି ବୁଝିପାରିଥାଏ। ଯଦି କାହା କଥା କିଛି ଖରାପ ଲାଗେ ତେବେ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ଲୋକଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେବେ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କଥାଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେବେ ଲୋକଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗରିବ ରହିବ ତ କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଯଦି ସବୁ ହସିବେ, ଆଉ ସଫଳ ହୋଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଜଳିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇ କେବେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ କଥାରୁ ବି ଭୁଲ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଫେଇ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ଜୀବନରେ ସେହି ମଣିଷ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ସମୟ କାଟନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ଖୁସି ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ କଥା ତ ସତ ହୋଇଥାଏ କି ହସୁଥିବା ଚେହେରା ପଛରେ ବହୁତ ସାରା ଦୁଃଖ ଲୁଚିକି ଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷର ସତ କହିବା ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ଲୋକମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ତାକୁ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ପରିବାର କେବଳ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ମାନ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ସେଇଠି ନିଜକୁ ବୁଝାଇବା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସାଥ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିଥାଏ ଯାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ତରିକା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାକୁ ହାସଲ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଟି ଯାହାକୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ବି ଜୀବନରେ ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ କେବେ ବି ପୂର୍ବ ଭଳି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା କଟାକଟି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଯେତେ ବି ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ କେବେ ବି ଗୋଟେ କୁକୁର ଠାରୁ ଭଲ ଭୁକି ପାରିବେନି। ସବୁବେଳେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଉପକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ସମୟ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସାଥ। ଯଦି ମୋର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।